ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. And she has been a constant source of support to all of us at EnglishSkillsOne. And because of that, we were able to go forward and give a fantastic lesson to the children. Now, the same way, she has, when I just asked her, could you please take a lesson for us? Immediately she said yes, without any hesitation. So I'm very thankful to Sangeeta G. Nair, Assistant Professor at Srinarayana Guru College, Chelanur, for having come over. Thank you, Sangeeta. Over to you, Sangeeta. Thank you, Dr. Premanand, for your nice words. Good evening, all. My dear students, welcome to today's test session on a short story in your book A03 Zeitgeist by the University of Calicut. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Shall we move on to the story? Open page number 41. The title of the story is Zlateh the Goat. You can see that in the first slide. Zlateh the Goat. It's a Jewish name, Zlateh. So it can be pronounced as Zlateh and Zlateh. You can, when you Google, you can see two types of pronunciation. But since it's a German Jewish word, it would be better if we pronounce Zlateh the Goat. Okay. So shall we start? Here we go. Zlateh the Goat by Isaac Bashevis Singer. So, shall we? I cannot move the slide frame. You'll have to just press, click on the mouse and now page press idale, you'll be able to do it. അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, യു കൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ ക്യാമറ എന്നിട്ട് യു കൻ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദ ക്യാമറ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തു. Now it's okay. Perfect. Okay. Yes. Maybe because I have been made co-host, maybe some kind of message comes on the screen. Yeah, I'll look into that. All right. So here we go, my dear students. Zlateh the Goat in your second sem Zeitgeist textbook, and the story is from the collection Zlateh the Goat and Other Stories, which was published in the year 1966 by the Polish American author Isaac Bashevis Singer. Apam Isaac Bashevis Singer inde Zlateh the Goat and Other Stories enna collection le oru story aanu nammal ipo padikkan povunnathu, and the stories were translated from Yiddish by Singer and Elizabeth Shub. Appo actually these stories in this collection were written in the language Yiddish. ആ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ കലർന്ന ഒരു ജൂയിഷ് ഭാഷയാണ്. അപ്പൊ സിംഗറിന്റെ മദർ ടങ് ആണത്. അദ്ദേഹം അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ദിസ് സ്റ്റോറി ഹാഡ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു മെനി ലാംഗ്വേജസ്. And Zlateh the Goat is the story of a family who decide to sell their goat in order to have the money they need for Hanukkah festival and other necessities. So in the story, the author has developed the theme of trust and interdependence. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മൾ സിനിമകളെ പറ്റി പറയില്ലേ, ഹൊറർ മൂവി, ഫാമിലി മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ചെറിയ ഫാമിലി സ്റ്റോറിയാണ്. It's a story of a family who decide to sell their goat. So they have decided to sell their goat. For what? They wanted money. So why did they want money? What is the need for money? അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് they are going to celebrate Hanukkah festival. Jewish festival ആണ് Hanukkah. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു സ്ലൈഡിൽ പറയാം. So they are going to celebrate the Hanukkah festival and they wanted money. They need money for buying things, and they don't have money, and so they have decided to sell their goat. സോ ഈ ആടിനെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഈ ഒരു കുട്ടിയെ അതിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ കഥയുടെ ആധാരം.
And in the story, the author has developed the theme of trust and interdependence. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ. കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ കഥയിലെ തീമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രസ്റ്റ്, വിശ്വാസം, വിശ്വാസ്യത ആൻഡ് ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ്, എന്താ നമ്മൾ അതിന് പറയാ, പരസ്പരാശ്രയത്വം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അയാളില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല, ഞാനില്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു സ്ഥിതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ആർ ദ മേജർ തീംസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. Next slide. Okay. Slashe is the name of the goat. That is our kathapatrathinte chitram kandile ningal. Slashe is the name of the goat, which is the central character of this story. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഈ ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയായ ഈ ഒരു പാവം ആടാണ്, ആട്ടിൻകുട്ടിയാണ്. The name Slashe is of Jewish origin and means good friend. നല്ല സുഹൃത്ത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ആടിന്റെ ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം. ജൂയിഷ് ഭാഷയിൽ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് Slashe എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം. Slashe is the beloved family god who loves and trusts her family in return. അപ്പൊ സാധാരണ ആടിനെ പോലെയല്ല, ഈ ആടിന് വളരെയധികം സ്നേഹമാണ്. അതായത് എല്ലാ ആടുകളാകട്ടെ, വാട്ട് എവർ ബി ദ ആനിമൽസ്, ഏതൊരു വീട്ടിലും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇരട്ടി സ്നേഹം അവർ തിരിച്ചു തരും, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് പെറ്റ് ഡോഗ്സ്, പെറ്റ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ അറ്റ് ഹോം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം എത്ര സ്നേഹമാണ് അവർ തിരിച്ചു തരാന്ന്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ദിസ് ഗോഡ്, she is a beloved family god who loves and trusts her family in return. പിന്നെ ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുക, ഈ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു ജൂയിഷ് ഫോക്ക് ടെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ജൂയിഷ് നാടോടി കഥകളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. അതുകൊണ്ട് നാടോടി ശൈലിയിൽ കാലങ്ങളായി കൈമാറപ്പെടുന്ന കഥകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഈ കഥ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. The story has an old Jewish folktale. It comes from old Jewish folktale and the story retains much from the original folk roots. പിന്നെ ഈ കഥ പലതരത്തിലായിട്ട് പലതരം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1973 അതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കഥ ഒരു ജൂയിഷ് ഹെറിറ്റേജ് വീഡിയോ കളക്ഷനിൽ ഒരു വീഡിയോ ഈ കഥയെ ആധാരമാക്കി 1995 വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കഥ ഒരു ഓഡിയോ ബുക്കായിട്ട് 1974 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു കഥയാണിത്. Now let us know about the author, Isaac Bashevis Singer. So 1901, 1991. You can see the year. അപ്പം 1990s അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. He was a Polish-American writer. Polish-American എന്ന് പറയുമ്പോൾ he was originally from Poland and later he migrated to America. That's why we call him as a Polish-American writer. Now he wrote in Yiddish language. നാം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, Yiddish language എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a high German derived language. ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത, ജർമ്മൻ കലർന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്, ജൂതന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് Yiddish language. സൈഡ് മാറിയല്ലോ. Yes. Now, he is a leading figure in the Yiddish literary movement and is a Nobel Prize laureate in literature 1978. 1978 സാഹിത്യത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു റൈറ്ററാണ് ഐസക് ബാഷെവിസ് സിംഗർ. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോക്ലോർ ഓവർടോൺസ് അയാളുടെ ലാംഗ്വേജിലും അയാളുടെ റൈറ്റിംഗ്സിലും നമുക്ക് ത്രൂഔട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ആൻഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ വാസോ ഇൻ പോളണ്ട്. പോളണ്ട് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് വാസോ. വാസോയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എ റാബൈ ആൻഡ് ഹിസ് മദർ വാസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ റാബൈ. സോ ഹു ഇസ് ദിസ് റാബൈ? ആ വാക്ക് കണ്ടോ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാക്കാണ് അല്ലേ? ആ വാക്ക് നോട്ട് ചെയ്യൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ഓർ റിലീജിയസ് ടീച്ചർ. Rabbi is a spiritual leader or religious teacher in Judaism. അപ്പം ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എ റാബൈ. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അച്ഛനും ഈ മതപുരോഹിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലീഡറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള
ഒരാളുടെ മകനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സോ നാച്ചുറലി അച്ഛൻ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക, മകനും എന്നെ പോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ആയിരിക്കണം, ഒരു മത നേതാവായിരിക്കണം, ഒരു ആചാര്യനായിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. സോ he received traditional Jewish education. He was sent to rabbinical seminary but dropped out after 2 years of study. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇങ്ങനെ സെമിനാരിയിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ, വേദം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. പക്ഷേ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പണിയല്ലാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്ഡ് ഔട്ട്, അയാൾ അവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കഥകളൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ ഈ റാബൈ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, റാബൈ, ആൻഡ് it means a spiritual leader. And he became an American citizen in 1943 at the age of 41. And he died at the age of 89 in Florida after a series of strokes. ഇനി ഈ കഥയിലേക്ക് വരാം. ഈ കഥയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് ഹാർഡ്ഷിപ്പ്, ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ വളരെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ കർഷകരായ സാധാരണ നാട്ടിൻ പുറത്തെ ഒരു ജീവിതം, ആ നാട്ടിലെ കർഷകരുടെ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് എ യങ് ബോയ് നെയ്മഡ് ആരൺ. അപ്പോൾ ആരൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ആൻഡ് അയാളുടെ ഫാമിലി അയാളെ ആ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് അവർ ഗോഡ് Zlateh ടു ദ ബുച്ചർ ആൻഡ് ബ്രിങ് മണി ടു സെലിബ്രേറ്റ് അവർ ട്രഡീഷണൽ ജൂയിഷ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഇതായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയോട് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഓൺ ദ വേ ദ വെദർ ടേൺസ് വേഴ്സ്. Aaron and Zlateh gets caught in the hailstorm and gets trapped for 3 days in a haystack. Haystack എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോൽ കൂന. ഒരു വൈക്കോൽ കൂനയിൽ 3 ദിവസം അവർ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച, കനത്ത സ്നോ സ്റ്റോം, ഹെയിൽ സ്റ്റോം അവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ ആടും ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയും 3 ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ, നമ്മളിപ്പോ ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുന്നത് പോലെ 3 ദിവസം ആ ഒരു വൈക്കോൽ കൂനയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഭയന്നുകൊണ്ട്, ഏത് നിമിഷവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ മഞ്ഞിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ പൂണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ, ആരും രക്ഷിക്കാൻ വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയന്നു അവർ ജീവിച്ച ആ 3 ദിവസമാണ് ഈ കഥയിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ഇൻസിഡന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ദ വെദർ ക്ലിയേഴ്സ് ദ പെയർ walk back home. അപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി, അവർ എന്തിനായിരുന്നു പോയത്? they were going to market, അല്ലേ? മാർക്കറ്റിൽ പോയത് ഈ ആടിനെ വിൽക്കാനായിരുന്നു. പക്ഷെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ they comes back home. The family embraces both and it is decided that Zlateh the Goat is indeed an important member of the family and he will not be slaughtered and he should not be slaughtered. ഇനി ഒരിക്കലും ഇവനെ വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറക്കാൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഫാമിലി തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ഒരു വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ആടും ഈ ആടിന് ഈ കുട്ടിയും മാത്രമേ തുണയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസും ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ആനിമൽ, അല്ലേ, അത് അനുഭവിച്ചപ്പോഴും അത് കണ്ടപ്പോഴും ഈ ഫാമിലിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ പെറ്റ് ഗോട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗുമാണ് ഈ കഥ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി upholds the importance of trust and interdependence. ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് ആണ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ? The story begins with the reference to a Jewish festival of lights named Hanukkah. Hanukkah എന്നാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പേര്. And if you turn to page number 45 in the glossary, you can see a description of this festival. So it's a festival celebrated by the Jewish community to celebrate the victory of Jewish fighters over Syrian army. അപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ജൂതന്മാരുടെ പള്ളിയൊക്കെ വേറെ സിറിയൻ ആർമി കൈയടക്കുകയും അതിനെ
യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ആ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ദിവസം ഒരു വലിയ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ഈ ഹാനുക്ക ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ. ആൻഡ് ദ ജൂയിഷ് കാലണ്ടർ ഈസ് എ ലൂണാർ കലണ്ടർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്നാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡേറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ, ഇറ്റ് കംസ് എവറി ഡിസംബർ 25 അല്ലേ? അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് മോർ ഓർ ലെസ് ഡിസംബർ ക്രിസ്മസ് സീസണോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഹാനുക്ക ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ it will directly remind us of winter season, right? ആ വിന്റർ സീസൺ തന്നെയാണ് ഈ കഥയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സീസണും. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഹെയിൽ സ്റ്റോം അല്ലേ, വലിയൊരു മഞ്ഞു വീഴ്ചയിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഈ വിന്റർ സീസണിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ആൻ അൺനെയിംഡ് ജൂയിഷ് വില്ലേജ് where the peasants thrive on rearing cattle and making fur garments. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കർഷകരുടെ തൊഴിൽ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഗോട്ട്, ചില തരത്തിലുള്ള ബഫലോസ്, ചില തരത്തിലുള്ള കാറ്റിൽ, ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തുക, പാലിന് വേണ്ടിയും രോമത്തിന് വേണ്ടിയും രോമക്കുപ്പായങ്ങൾ തയ്ക്കുക എന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കർഷകരുടെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. അതിന് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കഥാകാരൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൺനെയിംഡ് ജൂയിഷ് വില്ലേജിലാണ് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഹനുക്ക ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ചിത്രം കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് ദീപങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തെളിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണിത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കഥയുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കൂ. Why is this festival celebrated? 2000 years ago, the Jews defeated an army. So they cleaned the temple in Jerusalem and lit the menorah to celebrate. Menorah എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന, ദീപം കത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡിൽ അവര് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ആ ദേവാലയം വീണ്ടെടുത്ത്, ആ ദേവാലയം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവരതിൽ ദീപം തെളിയിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓയിൽ മാത്രമേ ആ ദീപത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. They only had oil for one day, but it lasted for 8 days. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം കത്താനുള്ള ഒത്തിരി ഓയിൽ മാത്രമേ ആ ദീപത്തിനകത്ത് അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഇറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ 8 days. 8 ദിവസം അത് നല്ല തെളിമയോടുകൂടി കത്തി നിന്നു ആ ദീപം. അപ്പൊ അതെന്തോ ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ഓമൻ ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മിറക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ജൂതന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ മിറക്കിൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹാനുക്ക എന്നൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ 8-day ജൂയിഷ് ഫെസ്റ്റിവൽ. 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ആ ഫെസ്റ്റിവലിന് ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫെസ്റ്റിവൽ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഉടുപ്പ് വേണം, പുതിയ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും സന്ദർശിക്കണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണം? നല്ല കാശ് വേണം. അതാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇല്ലാതായത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോട്ടിനെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം you have understood it well. Hanukkah festival വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇതിനകത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റൂവൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ പേര്, ഫാദർ ഓഫ് ആരോൺ. റൂവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോൺ ആണ് നമ്മുടെ ആ കുട്ടി, ഈ ആടിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടി. ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ സ്ലൈഡിൽ. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ആരോൺ ആണ്. ആരോന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് റൂവൻ. ആരോണിന് 2 അനിയത്തിമാരുണ്ട്. ആ അനിയത്തിമാരുടെയും പിന്നെ ലിയ എന്ന അമ്മയുടെയും ഒക്കെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനാണ് നമ്മുടെ റൂവൻ. അപ്പം ഹീസ് എ ഫറിയർ. റൂവന്റെ ജോലി എന്താണ്? അയാളൊരു ഫറിയർ ആണ്. ആ വാക്കൊന്ന് നോക്കൂ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹി സെൽസ്, മേക്സ് ആൻഡ് റിപ്പയർസ് ഫേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം രോമക്കുപ്പായങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കുകയും വിൽക്കുകയും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് വാസ് വിന്റർ സീസൺ. വിന്റർ സീസണിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും രോമക്കുപ്പായങ്ങൾ അൽമാരിയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് അണിയാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ വർഷം വിന്റർ സീസണിൽ വളരെ നേർത്ത തണുപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചെറിയൊരു വാം വെതർ ആയിരുന്നു. ദ കോൾഡ് വെതർ വാസ് സ്റ്റിൽ വാം ഇൻ വിന്റർ.
and his business was not going well. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ രോമക്കുപ്പായം വാങ്ങാൻ അധികം ആളുകൾ ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച് വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചത്ര രോമക്കുപ്പായങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസക്ക് കുറെ വലിയൊരു ഷോർട്ടേജ് വന്നു. ഈ ഷോർട്ടേജ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോട്ടിനെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു സെൽ ഹിസ് ഗോട്ട് so that he can buy potato, pancakes, oil, candles and gifts for the family in connection with the festival. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കാശ് വേണം. നമ്മുടെ മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുന്ന, എല്ലാവരും കൂടി ഒരേ മനസ്സോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട്, ഓണം അല്ലേ? ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും, പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കി നമ്മൾ we have to celebrate this festival. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് കയ്യിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ഈസിലി സെൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് സെൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് മണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം, അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. സോ he tells his eldest son Aaron to take Shleshe to the butcher. In a traditional Jewish family like this one, the father is the head of the family, and thus Reuben's decision must be obeyed without question. അപ്പോൾ ഏതൊരു ട്രഡീഷണൽ ഫാമിലിയിലെയും പോലെ, ഏതൊരു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിലെ പോലെ, അത് പോളണ്ടിലായാലും ജർമ്മനിയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും വളരെ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലികളെല്ലാം ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെ, ഒരു മെയിൽ ഡോമിനന്റ് സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു പുരുഷൻ, he would be the head of the family and he would be ordering everything and he is the decision maker in the family. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥനായ റൂവൻ, അദ്ദേഹം he was the head of the family, so his orders are to be obeyed. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയാണ്, കാശിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ ഗോട്ടിനെ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അത് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല. So they don't have any other choice but to obey him. So at the end of the story, when Aaron and the goat comes back, Reuben does not insist that his original orders to be obeyed. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇത്തരമുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിൽ കുടുംബനാഥൻ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായും നിറവേറ്റിയേ തീരൂ. അത് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ആടിനെ വിൽക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും that person will get a punishment അല്ലേ? പക്ഷെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ റോവൻ എന്ന കഥാപാത്രം, അച്ഛനായിട്ടുള്ള ആ കഥാപാത്രം, മകൻ ആടിനെ കൊണ്ട് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നീ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇയാൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇയാൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു കഥാപാത്രം, അച്ഛൻ കഥാപാത്രം. ഇനി അടുത്ത കഥാപാത്രം നോക്കാം, ആരോൺ, നമ്മുടെ കുട്ടി അല്ലെ. അവന് 12 വയസ്സുണ്ട്. ഹീസ് എ 12-year-old son of Reuben and Leah. അപ്പോ ഈ അച്ഛൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ ആരോന്റെ മനസ്സിൽ? He was not at all happy. He does not want to take the goat to be slaughtered. But he had to obey his father. ഒരു രക്ഷയുമില്ല, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാനേ വേറൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. At the same time, he loves the goat very much. ഒരിക്കലും ഇതിനെ വിൽക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഫാമിലി റൂൾ എന്താണ്? അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം. സോ when the weather suddenly changes, both of them gets lost in the snowstorm. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥ ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ കുട്ടി ഈ ഗോട്ടിനെ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ോടുകൂടിയാണ്. അതുവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു അച്ഛൻ, മകനെ ഇതിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നു, മകൻ ഈ കുട്ടിയെയും ഗോട്ടിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയും അനിയത്തിമാരും എല്ലാം സങ്കടപ്പെടുന്നു. അനിയത്തിമാരൊക്കെ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു, അയ്യോ ഏട്ടാ കൊണ്ടുപോവല്ലേ കൊണ്ടുപോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അച്ഛന്റെ മനസ്സ് ഇളക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ കഥയുടെ ഒരു വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഈ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതാണ്. സോ വെൻ ഹി ഫൈൻഡ്സ് എ ഹേസ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോൽ കൂന അല്ലെ. ആ ഹേസ്റ്റാക്കിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹിൽ.
ബ്ലാങ്കറ്റഡ് വിത്ത് സ്നോ. മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുന്ന് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു ആ ഹേ സ്റ്റാക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണെന്ന്, എല്ലാം മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പരിചയം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതൊരു വൈക്കോൽ കൂനയാണെന്ന്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള വൈക്കോൽ കൂനയിലേക്കാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓടി ഒളിക്കുന്നത്. സോ ഹി സെറ്റിൽസ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ദ ഗോഡ് there. And for the goat he gives the hay. അപ്പം വൈക്കോൽ കൂനയാണ്, നല്ലൊരു അതിലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അല്ലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോട്ടിന് വേണ്ട വൈക്കോൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ഗോട്ടിന്റെ ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് വഴിയാത്ര ഓൺ ദ വേ ടു ദ മാർക്കറ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചോ എന്തോന്ന് അമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞുപോയി. വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവന്റെ കയ്യിലൊന്നും ബാക്കിയില്ല. അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കുട്ടി വിശന്നിരിക്കുകയാണ്. 3 ദിവസമാണ് അവർ അതിനകത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. ആ സമയത്താണ് ഈ ആട് എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് വൈക്കോൽ തന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ച് ഈ ചൂട് വാമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള ഒരു വൈക്കോൽ എന്നെ കൊണ്ടുവച്ച് എനിക്ക് ഫുഡ് തന്ന ഈ ആരോൺ എന്ന ഈ കുട്ടിയോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഈ ഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പാൽ ചുരത്തി കൊടുത്തു. അപ്പം ഈ ആരോൺ ഈ ഗോട്ടിന്റെ പാല് കുടിച്ചിട്ടാണ് 3 ദിവസം സർവൈവ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ്. Okay, so he takes the milk straight from the goat and both live by depending on each other in stack for 3 days. He even begins to talk to her and tells her stories. 3 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കാണ്, ഒന്നുമില്ല, ആരോടും മിണ്ടാനില്ല. നമ്മളിപ്പോ എത്ര ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ we won't be alone. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരോൺ ഈ ഗോട്ട് മാത്രം, ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണാനില്ല, ഒന്നും മിണ്ടാനും പറയാനുമില്ല. സോ ദിസ് ബോയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ഗോട്ട്. കുറേ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എന്താ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ നീ കരഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നീ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആരോൺ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He even begins to talk to her and tell her stories. And when the snow slopes, he decides not to part with the goat at any cost. അപ്പൊ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയൊക്കെ അതൊക്കെ തീർന്നു, ആ സ്റ്റോം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത്? പക്ഷേ ഈ കുട്ടി, ഈ 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ബാക്ക് ഹോം വിതൗട്ട് സെല്ലിങ് മൈ ഗോട്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ ധീരമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ഗോട്ടിനെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. പൈസയൊന്നും വേണ്ട, എന്നാലും വേണ്ടില്ല. അച്ഛൻ ചീത്ത വിളിക്കുമായിരിക്കും, അച്ഛൻ പക്ഷേ പണിഷ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, എന്നാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് കുട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദേ കംസ് ബാക്ക് ഹോം. അതാണ് ആരോൺ എന്ന കഥാപാത്രം. പിന്നെയുള്ളത് അന്ന ആൻഡ് മിറിയം, 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. ആരോന്റെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അന്ന പിന്നെ 2 പേരും ഒരേപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, അന്നയും മിറിയം. അപ്പൊ അന്നയുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലും മിറിയത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിയും. 2 പേരും ഇവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, വളരെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവർ 2 പേരും ഈ ഗോട്ടിനെയും കൊണ്ട് ഏട്ടൻ പോകുമ്പോൾ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ. ഈ കുട്ടി തിരിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ, നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും മഞ്ഞിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാതെ എപ്പോഴും കരയുന്നേട്ട, അയ്യോ എൻ്റെ ഏട്ടൻ മഞ്ഞിൽ വീണുപോയേന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു, അയ്യോ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരയുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു. പക്ഷേ when her brother returns with the goat, Anna and her sister Miriam kiss and hug the goat and treat it with chopped carrots and potato peels. അപ്പൊ ആടിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആടിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ 2 സഹോദരിമാരും. തന്റെ ബ്രദറിനെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചല്ലോ എന്നൊരു നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആടിനെ അവർ നല്ലപോലെ ഹഗ് ചെയ്തു, ആശ്ലേഷിച്ചു, സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അന്നയുടെ ക്യാരക്ടറും മിറിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെയുള്ള വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഫീവൽ. ഫീവൽ ഇസ് ദ ടൗൺ ബുച്ചർ. ഫീവൽ ഓഫേഴ്സ് ഓവൻ 8 ഗൾഡൻ ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഓൾറെഡി ടൗണിലെ അറബുകാരനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നീ മകനെ വിട്ടാൽ മതി, ആടിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചോളൂ, 8 ഗൾഡൻ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ 8 ഗൾഡൻ ധാരാളമാണ് അവിടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനുള്ള ചിലവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് മകനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരുന്നത്. ഓൾറെഡി ആ ഡീൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഫേവൽ. Apparently he offers 8 gulden which is enough for him to celebrate the festival. പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു കഥാപാത്രം പിന്നെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് വില്ലേജേഴ്സും നെയ്ബേഴ്സും ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വില്ലേജേഴ്സും നെയ്ബേഴ്സും ചുറ്റും വന്നിരുന്നു. അതാണ് അടുത്ത കഥാപാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു തരം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ടോയ് ആണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയ്ഡിൽ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഒരു സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ്, ഒരു പമ്പരം. നമുക്ക് പമ്പരം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്, കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡ്രെയ്ഡൽ. ആ വാക്ക് നോക്കൂ. ഇറ്റ്സ് എ 4-sided spinning top played during the Jewish holiday of Hanukkah. അപ്പൊ ഈ ഡ്രെയ്ഡലിന്റെ 4 ഭാഗത്തും 4 വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ 4 വാക്കുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എ ഗ്രേറ്റ് മിറക്കിൾ ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ എന്നാണ്. കണ്ടോ? ആ 4 ഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അതിന്റെ അർത്ഥം എ ഗ്രേറ്റ് മിറക്കിൾ ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ. അപ്പൊ വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. ആ ഹാനുക്ക ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ സന്തോഷം എന്താ പറയുക ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കളിക്കുന്ന കളികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പമ്പരം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കളി. ഡ്രെയ്ഡൽ ഗെയിം is one of the most famous Hanukkah traditions. Today we play as a way to celebrate a rich history and have fun with friends and family, which Hanukkah is centered around. അപ്പൊ ഈ ഒരു പമ്പരത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? In the story, the 2 sisters Anna and Miriam are playing this game. നമുക്ക് കാണാം അവർ രണ്ടുപേരും കളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കളി കളിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഓ, സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോയി. പിന്നെ ഹലോ, hope you can see the slide. സംഗീത അത് ചെയ്യണം, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണോ? മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ. അതല്ല, സ്ലൈഡ് ഷോ മുകളിൽ സ്ലൈഡ് ഷോ കാണുന്നില്ലേ? അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അതിന് മേലെ ബ്ലൂല് ആനിമേഷൻസ് സ്ലൈഡ് ഷോ ഏറ്റവും മേലെ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫ്രം കറന്റ് സ്ലൈഡ്. അതെ, yes. Sorry. Now we can see Leah. Leah is the mother of Aaron and his younger sisters Anna and Miriam, and the wife of Aaron's father. നമുക്കറിയാം അവരെ അമ്മയാണ് ലിയ. ഈ അമ്മക്ക് വേറെ ഒരു വോയിസ് ഇല്ല, കാരണം അച്ഛൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So she cries when she hears that Aaron must take Slashy to the butcher. And Leah also cries when her son and the goat gets caught in the snowstorm. 2 അവസരത്തിലാണ് ഈ അമ്മയും കരയുന്നത്. ഈ 2 പെങ്ങന്മാരും കരയുന്നത് ഒരേപോലെ 2 അവസരങ്ങളിലാണ്. ആദ്യം ഈ ആരോൺ ഈ ഗോട്ടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അറബുകാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ അമ്മയും മക്കളും കരയുന്നത്. രണ്ടാമത് കരയുന്നത് ഈ മകനും ആടും വഴിയിൽ മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോഴും ആണ് രണ്ടുപേരും കരയുന്നത്. Upon Aaron and Slashy's safe return, Leah makes potato pancakes every night of the Hanukkah holiday. അപ്പം ആ സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പൊട്ടറ്റോ പാൻകേക്സ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഈ അമ്മ. ഈ അമ്മ കഥാപാത്രവും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം സ്ലേഷി എന്ന ഗോട്ട് വരുന്നത്. സ്ലേഷി is the beloved family goat. നമ്മൾക്കറിയാം വാക്കിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ. വളരെ പേഷ്യന്റ് ആണ്, ഗുഡ് നേച്ചേർഡ് ആണ്, വളരെ നന്ദിയുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ആനിമൽ ആയിരുന്നു. ഷീ ഈവൻ licks the hands of the man who has sentenced her to the fate. അവളുടെ ഈ ഒരു വിധി, കറവുകാരന്റെ അടുത്ത് പോയി തല വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ആടിന്റെ വിധി. പക്ഷെ ഇവൾ അറിയുന്നില്ല, ഇവൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഫാമിലി എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അറവുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗോട്ടിനെ അയക്കുമ്പോഴും ഈ ഗോട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നെ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ അച്ഛന്റെ കൈയും മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നക്കുന്നുണ്ട്, സ്നേഹം കൊണ്ട് നന്ദി സൂചകമായി നക്കുന്നുണ്ട്. She even licks the hands of the man who has sentenced her to her fate. And she trusted human beings. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? She trusted human beings.
And in the haystack, Aaron speaks to Slashy, telling her stories and asking her questions, and she responds with ma, ma എന്നൊരു ശബ്ദം അല്ലേ? ആടിന്റെ ശബ്ദം അറിയില്ലേ? ma എന്നൊരു ശബ്ദം മാത്രമേ അതിനുണ്ടാക്കാൻ അറിയുള്ളൂ. It is the only response she can give. അപ്പൊ ആരൻ പറയുന്നുണ്ട്, you cannot speak, but I know you understand. I need you and you need me. Isn't that right? അത് ശരിയല്ലേ? എനിക്ക് നിന്നെയും വേണം, നിനക്ക് എന്നെയും വേണം. അല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകാനാവില്ല. ഈ വൈക്കോൽ കൂനയിൽ തണുത്ത് വിറച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നെയും വേണം, നിനക്ക് എന്നെയും വേണം. എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരോൺ he keeps on talking with the goat, and the goat replies മാ മാ എന്നൊരു ശബ്ദം മാത്രമാണ് ഈ ഗോട്ട് തിരിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആരോൺ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം നീ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം. ഐ നോ ദാറ്റ് സൗണ്ട് മീൻസ് ഐ ലവ് യു. എനിക്കറിയാം, ഐ ലവ് യു എന്നാണ് നീ പറയുന്നത്. ഈ മാ എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ന് ആരോൺ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗോട്ട് അത്രയും സ്നേഹിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്ന ഒരു ഗോട്ടാണ്. അപ്പം ലവ് ആൻഡ് ലോയൽറ്റി, അതാണ് മേജർ തീം ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ലവ് ഉണ്ട്, ലോയൽറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫാമിലി ഈ ഒരു ഗോട്ടിനെ ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഗോട്ട് തിരിച്ച് ഫാമിലിയെ ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ട് ലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഫാമിലിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദേ ആർ റെഡി ടു സെൽ ദ ഗോട്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവർ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലവ് ആണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ അജണ്ടകളൊന്നുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇവര് വളരെ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട്, കർഷകരായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവർക്കറിയാം ഒരു നിവൃത്തികേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള അരുമയായി വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിന് ഒരുപക്ഷെ വിൽക്കേണ്ടി വരും. അത് അവർക്ക് അറിയുന്നതായതുകൊണ്ട് അവരതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഗോട്ടിന് അങ്ങനെ അറിയില്ല. ഗോട്ടിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നാലും കൂട്ടുകൂടാൻ വന്നാലും ഗോട്ടിന് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് ആരോൺ പ്രേസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ സ്ലേഷി, who is described as an innocent animal. അപ്പോൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ ആണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഓദർ, ഈ സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വൈക്കോൽ കുഞ്ഞയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഇതൊന്ന് വേഗം മാറിക്കിട്ടണേ, ഈ ഹെയിൽ സ്റ്റോം ഒന്ന് വേഗം മാറിക്കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ഗോട്ടിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാവുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ള സഹജീവന് വേണ്ടിയും ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റി, ആ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു ഫീൽ, ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു നിലപാട് ഈ കുട്ടി എടുത്തിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെങ്കിലും തൻ്റെ സഹജീവിയെയും കൂടി രക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരു വിചാരം, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലവ് ആൻഡ് ലോയൽറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അതിന്, ആന്ത്രോപോമോർഫിസം. അപ്പോൾ ആന്ത്രോപോമോർഫിസം എന്നൊരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ വിചാരങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും ഈ മൃഗങ്ങളിൽ ആരോപിക്കുന്നതിനാണ് ആന്ത്രോപോമോർഫിസം. നമ്മൾ കവിതയിലൊക്കെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ടെക്നിക്ക്, പോയറ്റിക് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഒരു പൂവിനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമായിട്ടൊക്കെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രീനെ, ഒരു മരത്തിനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മളെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആകാശം മഴ പെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് മഴയായി പെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ചില മാനറിസംസ് ഒക്കെ ആനിമൽസിലും കാണുന്ന ഇത്തരം കഥകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആന്ത്രോപോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗോട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അത് ഒരു ബ്ലീറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ഇല്ലേ, ഈ ഗോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക മാ എന്ന സൗണ്ടിന് നമ്മൾ ബ്ലീറ്റിംഗ് സൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം ഈ കഥാകൃത്ത് അതിന് ഷി വാസ് ബ്ലീറ്റിംഗ്, ഷീ മെയ്ഡ് എ ബ്ലീറ്റിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഷി വാസ് ക്രൈയിങ് എന്നാണ്. ക്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്, കരയുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിലിനാണ് ക്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്. കാക്കയുടെ കരച്ചിലിനെ ക്രോയിങ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. അതുപോലെ ആടിന്റെ കരച്ചിലിനെ ബ്ലീറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഓരോരോ ആനിമൽസിന്റെ കരച്ചിലിനും ഓരോരോ പേരുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിലിനാണ് ക്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ആട് കരയുന്നതിനും ക്രൈയിങ് എന്നാണ് കഥാകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആട് തലയാട്ടി, മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തലയാട്ടി. അങ്ങനെ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആന്ത്രോപോമോർഫിസം കാണാൻ കഴിയും. ആൻഡ് Slatesh's conversations with Aaron in the haystack also entirely humanized. കാരണം ഹേസ്റ്റാക്കിൽ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഒരു ഇത് തലയാട്ടുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഗോട്ട് ഇന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഗോട്ട് എന്നോട് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്, we must accept all that God gives us. അപ്പം ദൈവം തരുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വാങ്ങുക, അതാണ് നമ്മുടെ വിധി എന്നൊക്കെ ഈ ആൾ എന്നോട് പറയുന്നതായിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റ്, കോൾഡ്, ഹങ്കർ, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക്നെസ്, എന്ത് വന്നാലും നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ. കാരണം ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ വിധി, നമ്മൾ നന്നായിരിക്കുന്നതും ചീത്തയായിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ കളിയാണ് എന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഈ ആനിമൽസിനും ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ കഥയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ കഥയുടെ സമ്മറി, ഈ കഥ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇതിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആരണിനെ, ഈ ഗോട്ടിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആരണിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ. ദ ഫാമിലി ഡിസൈഡ്സ് ടു സെൽ ദ ഗോട്ട് and the head of the family asked his son, 12-year-old son Aaron, to take the goat to the market and bring back the money. ഇതാണ് തുടക്കം. എന്നിട്ട് ഓൺ ദ വേ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ദേ ഒരു വലിയൊരു ഹെയിൽ സ്റ്റോമിൽ പെട്ടുപോവുകയാണ്. ആ പെട്ടുപോയിട്ട് എവിടെ പോയി ഒളിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവര് ഒരു മഞ്ഞു കൂന പോലെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നുപോലെ, മഞ്ഞു പുതച്ച കുന്നുപോലെ കാണുന്ന ഹെയർ സ്റ്റാക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഹെയർ സ്റ്റാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഗോട്ടിന് വലിയ സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഹെയർ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ചൂട് തരുന്ന, വൈക്കോക്കുന്നയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് അവര് അതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ ആരൺ എന്ന കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഹി പോക്സ് എ ഹോൾ ഇൻ ദ ഹെയർ സ്റ്റാക്ക് ടു അലോ എയർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ. ഹെയർ സ്റ്റാക്കിലാണെങ്കിലും ഒരിത്തിരി ശ്വാസം കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി എയർ വേണം. അതിനുവേണ്ടി ചെറിയൊരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവര് 3 ദിവസം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ അപ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി നാട്ടിലും വീട്ടിലൊക്കെ വാർത്ത പരന്ന് കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പോഴാണ് കുട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ അഥവാ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പോലും, മരിച്ചു പോയേക്കാവുന്ന മകൻ ഇതാ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും, എല്ലാ പേടിയും, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും, പണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും മറന്നുകൊണ്ട് ഫാമിലി മൊത്തം ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ടൈറ്റ്ലി എംബ്രേസ് ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഗോട്ട്. രണ്ട് പേരെയും, ഈ ഗോട്ടിനെയും കുട്ടിയെയും ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫീലോട് കൂടിയാണ് കഥ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കഥ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരൺ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ലേഷേ, do you remember the 3 days we spent together? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ 3 ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞത്? വീട്ടിലെത്തി സുരക്ഷിതമായി ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. And she would scratch her neck with a horn. ഈ കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിങ്ങനെ ചൊറിയും. Shake her white bearded heads and come out with a single sound which expressed all her thoughts and all her love. എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാ സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ശ്ലേഷയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ശബ്ദമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, മേ എന്നൊരു ബ്ലീറ്റിംഗ് സൗണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ മുട്ടി ഉരുമിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഈ ഗോട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായ ഇത്തരം ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിലാണ് കഥ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പൊ കഥയുടെ എൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ആടിങ്ങനെ ഈ ഹോൺ കൊണ്ട്, അതിന്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഈ അടുക്കള വാതിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കി ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നത്. എന്നാ വാ കേറി വാ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ അനിയത്തിമാര് ക്യാരറ്റിന്റെ തോലും അങ്ങനെ ആടിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അമ്മ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാ കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാൻ കേക്ക് ഈ ആടിന് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദോ ദിസ് ഗോട്ട് ഷി ഹാസ് ഹെർ ഓൺ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോട്ടിന്റെ കൂടിനാണ്, ആടിന്റെ കൂടിന് പെന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ദോ ഷീ ഹാസ് ഹെർ ഓൺ പെൻ, ഷീ ഓഫൺ കംസ് ടു ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് വാസ് ഓൾവേസ് വെൽക്കംഡ് ബൈ ദ ഫാമിലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു എൻഡിങ്ങിലാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പരസ്പര സഹായത്തോടും സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും
മനുഷ്യനും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റേത് ആനിമൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എലിമെന്റ്സുമായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടും ഇന്റർഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ വേണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനാവൂ എന്നൊരു മെസ്സേജും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്. മനുഷ്യത്വം വേണം, സ്നേഹം വേണം, ദയ വേണം, കരുണ വേണം, സഹവർത്തിത്വം വേണം. അതാണ് ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻസ്, സഹവർത്തിത്വം വേണം എന്ന ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നൗ യു ക്യാൻ സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഗിവൻ. കുറെ ഞാൻ ഒരു 5-10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 1-2 ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വൈ വാസ് ഇറ്റ് എ ബാഡ് ഇയർ ഫോർ റൂവൻ ദ ഫെറിയർ? അയാൾക്ക് ബാഡ് ഇയർ ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? That year the winter was mild and winter was a little warm. മൈൽഡ് വിന്റർ ആയിരുന്നു, വാം വിന്റർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് നടന്നില്ല. അതാണ് കാരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കഥയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. വാട്ട് വാസ് ദ ഫാമിലീസ് റെസ്പോൺസ് വെൻ റൂവൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഗോട്ട് ടു ദ ടൗൺ? ഫാമിലിയുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു? അമ്മ വാസ് ഗ്ലൂമി ആൻഡ് മൂഡി. അമ്മ ആകെ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ദേ ക്രൈഡ് ലൗഡ്. ഇതാണ് ആൻസർ. അവർ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂടിയായിരുന്നു, അവര് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതാണ് ആൻസർ. വളരെ ഈസിയാണ്. വൈ ഡിഡ് ശ്ലേഷ ട്രസ്റ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്? ബിക്കോസ് ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലവ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരിങ്ങോട്ട് തരുന്നത് ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ഈ ആടിനുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വാട്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സ്നോ ക്ലാഡ് ഹിൽ? എന്തായിരുന്നു സ്നോ ക്ലാഡ് ഹില്ല് പോലെ തോന്നിയത്? എന്തായിരുന്നു ചെറിയ ഹില്ല് പോലെ തോന്നിയത്? ഹേ സ്റ്റാക്ക് ആയിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഹേ സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. പിന്നെ അതിനൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. Why did Aaron realize that the haystack could save him? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹേസ്റ്റാക്കിലേക്ക് പോവാൻ ആരോണിന് തോന്നിയത്? അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തിരുന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരോണിന് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്റെ ഈ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആരോൺ ഇസ് എ വില്ലേജ് ബോയ് ആൻഡ് ഹി നോസ് ദാറ്റ് haystack ഈസ് വാം ഇൻസൈഡ്. വില്ലേജ് ബോയ് ആയതുകൊണ്ട് ആരോണ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ വാട്ട് ഡിഡ് ആരോ ഡു ഫോർ ബ്രീതിങ് ഇൻസൈഡ് ദ haystack? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയില്ലേ? ഹി മെയ്ഡ് എ ഹോൾ. ഹി പോക്ഡ് എ ഹോൾ ഇൻ ദ haystack to allow air to get in. ഇതാണ് ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. How many days did they spend in the haystack? They spent 3 days and they came back on the 4th day. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട്, മാൻ ആനിമൽ ബോണ്ടാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. അത് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കമ്പയർ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആരോൺ ആൻഡ് ശ്ലേഷ. അവരുടെ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ്, ലവ് എന്താണെന്നും അവരുടെ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നല്ല രസകരമായിട്ടാണ് ആ കഥാകാരൻ, നമ്മളെ സിംഗർ, ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐസക് ബാഷവിസ് സിംഗർ ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശ്ലേഷേ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ടു us? എന്താടോ നമുക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടവൻ. അപ്പം if we hadn't found this stack of hay, we would both be frozen stiff by now. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ തണുത്ത് മരവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ വൈക്കോൽ കൂടെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇല്ലേടാ? അതിനും റിപ്ലൈ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഇതേ റിപ്ലൈ അവസാനം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മാമി? യുഡ് ബെറ്റർ സ്പീക്ക് അപ്പ് ക്ലിയർലി. അപ്പത്തേക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ ആൻസർ. ഫൈനലി ആരോൺ പറയുന്നുണ്ട്, ഓ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഐ ലവ് യു എന്നല്ലേ? യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ വളരെ രസകരമായ സംഭാഷണമാണ്. അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഈ റൈറ്ററിന് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെദർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി, അതും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം. കാരണം വാം ആയിരുന്നു, അല്ലെ? വിന്റർ സീസൺ ആയിരുന്നു, വാം ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരോണിന്റെ അച്ഛന് ബിസിനസ് നടക്കാതിരുന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് വെദർ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. കടുത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്ച വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇതിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷെ ആ കടുത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്ച കൊണ്ടും ഒരു ഗുണമുണ്ടായി. ആ ഹാഷ്ടാക്കിനുള്ളിൽ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വിടുന്നു. അപ്പൊ വലിയൊരു ട്രാജഡി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തിരിച്ച് അത് നല്ലൊരു ഹാപ്പി എൻഡിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രാജഡി വന്നതിന്റെ സങ്കടവും എന്നാൽ ഇത് നന്നായി വന്നല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷവും മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളും
പ്രകൃതിയുടെ വികാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിയണം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ദ മാൻ ആനിമൽ ബോണ്ട്. എന്താണ് മാൻ ആനിമൽ ബോണ്ട് ആസ് പോർട്രേഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സ്ലേഷ്യ ദ ഗോട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കഥ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഈ കഥയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സ്നേഹം, പിന്നെ ആ ഹേഷ്ടാക്കിനുള്ളിൽ ഇതിന് വൈക്കോലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആരോണിന് ഫുഡൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഗോട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാല് ചുരത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. വെറുതെ പാല് ചുരത്തില്ല, ഒന്നുകിൽ കറവക്കാരൻ വന്ന് പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കാൻ വരണം, എങ്കിലേ ഇത്തരം മൃഗങ്ങൾ പാല് ചുരത്താറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഗോട്ട് പേർപ്പസ്ലി ഇവന് വേറെ ഒന്നുമില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ പാല് ചുരത്തി കൊടുക്കുന്നു, അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വളരെ ശക്തമാവുന്നു. ഈ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഇതിനെ ഞാൻ എന്തായാലും അറബുകാരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇതിനെ ഞാൻ തീർച്ചയായും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തും എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കഥയാണ് സ്ലേഷ്യ ദ ഗോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഈ കഥ നിങ്ങൾ വായിക്കുക, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും വായിക്കുക. പേജ് നമ്പർ 41 മുതലാണ് ഇതുള്ളത്. വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഗ്ലോസറി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂ വേർഡ്സും മീനിങ്സും നോക്കുക. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ചില ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെക്കുക. Hope I have made myself clear. Thank you all. Thank you, Dr. Premanand. And sorry for the delay in between. ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വന്നിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിലേ വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. Thank you all. Thank you, Sangeeta ma'am. Already comments are coming in the chat, which of course I'll send to you. Very interesting class, well understood. So many, I'll send that to you. I think adu vaicha thanne etrayo samayam edukkum, but you have explained it very clearly. And in fact, I should say that you've done a very good job. Oru winter season Hanukkah, and also that endearing bond between the animal and man. Okay, you have portrayed it very well. Thank you for that wonderful class. Thank you, Dr. Premanand. Comments-ന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കണേ. എനിക്ക് I'll be sending that to you. All right. Thank you. Okay. So, ma'am, thank you. If you want, you can leave. There's no problem. Okay. Thank you. And anyway, we have one more thing which is remaining, and that is, of course, so many comments have come in, and we need to give the prizes. The prizes have been, we have taken the draw, and Krishna will type out the names of the prize winners. Krishna is one of our moderators, so you can type out the name. The names will be coming up soon. So this would be for the for Dr. Prashant's class. I think Krishna has lost her connection. Anyway, I am going to type out the names. Krishna, are you there? I think Krishna has the first name coming up. Yes, Krishna has already typed. Yes, the first name is Lakshmi K. Lakshmi K, congratulations. And the second name is Leah Das. Congratulations, Lakshmi. Congratulations, Leah. And Subin's address is coming over. You, both of you, are supposed to contact Subin. The email address is also going to be typed in. And please do keep commenting for Bindu ma'am's class and Sangeeta ma'am's class. The draw will be taken on Sunday evening. Our Sunday evening, 4 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് time ഉണ്ട്. Keep commenting so that you know you will be able to win prizes. So thank you very much, and see you on Monday.